стартую трансляцію. І ми розпочинаємо нашу нову зустріч. І я хочу нагадати, що сьогодні у вас є можливість задати живі запитання в етері або написати їх під трансляцією на каналі YouTube і отримати відповіді саме на ваше запитання і прояснити ситуацію, яка хвилює, власне, вас. So we're starting today's session. Welcome everyone who's here in the Zoom room and who's watching on YouTube live. Today we have a session where anyone can ask their question right here, right now. Put them in the chat or unmute themselves or put them in a comment on YouTube live. And our super experts from Try will definitely give a response that we all need now. Natalia, it's so good to see you all, and welcome everyone who's here with us on Zoom and also our YouTube listeners. Елейн, вітаю всіх, рада бачити, хто з нами зараз у Zoom і тих, хто дивиться на трансляції в YouTube. And our Try team is here with us today. We have Nancy and Tanaz, we have Natasha, we have Irina and Bill and Jolina and Stephanie, and we have Yekta, who is new, who's going to be listening today, and she's a new volunteer. So as we, okay, I guess you can just go ahead. Yeah, thank you. I haven't stopped for the translation. Елейн представила свою команду. Сьогодні з нами працюють з Інституту травми спеціалісти і спеціалістки Ненсі, Таназ, Біл, Джоліна, Наташа, Ірина, Стефані і сама Елейн. І з нами сьогодні новенька волонтерка Єкта. Вітаємо всіх на цій трансляції. And so to start with, you know, we always like to start with a skill, but maybe we could do a little movement today. And so Vera is not with us, but I think we've all learned a little bit about movement since she's inspired us with her trauma-informed yoga. So maybe for just a moment, we can just maybe make a stretch. Елейн пропонує розминатися, давайте приєднуватися до неї, я зараз швиденько перекладу. Ми зазвичай починаємо трансляції або з хвилинки стишення, або з руханки. Оскільки Віри з нами немає, доведеться проводити руханку самостійно. Елейн пропонує почати з такої невеличкої розминки. Go ahead, Elaine. I'm going to do it again. Oh, that feels good. That's a nice stretch for me. Потягнули ручки. And then we can come forward and push our hands against each other like so. Стиснули руки долонями. Yeah. And then relax our shoulders and just shake it out. Розслабили, тепер можна розслабити плечі, струсити себе. You can move your feet if you'd like and shake out your feet, move it up and down and можна порухати ступнями, потрусити ступнями, струсити з них все те, що находили за сьогодні. And sometimes it also feels good to do this one-sided hug and then the other-sided hug. Такі обіймашки однією рукою. And that maybe we can end this with just giving ourselves a very nice hug. І отак гарно себе обійняти. All right. All right. Feels good. Hey, it feels good to kind of wake us up a little bit. All right. So we're going to invite questions, comments. Так, запрошуємо тоді поставити запитання або прокоментувати. Друзі, ви можете або підняти руку, або написати в чаті, або просто увімкнути мікрофон і поставити своє запитання. Ага, у нас є прохання від пані Ірини. Вона вітається, але не може увімкнути камеру і відео. Питає дозволу написати своє запитання. Я думаю, що так. Yeah, so we have Irina writing in the chat that she cannot turn on her camera and mic, but she can write it down. So she just put the question in the chat. Аня, ти можеш його прочитати українською? Так, я зачитую запитання. Пані Ірина пише: мене виховувала бабуся, їй зараз 77 років. Я виїхала за кордон, коли їй телефоную, вона постійно повторює, що помре і ніхто її не знайде. Сусіди виїхали, не дзвонити не можу, але й говорити не знаю як.
Соромно, що вона там одна, страшно, коли думаю, що більше не побачу її. Про що краще з нею говорити? So we have this question from Irina, typing it in the chat. She wrote she was raised by her grandma, who is now 78. Irina left, or she lives abroad, and her grandma stayed back home in Ukraine. Whenever they call each other, whenever they talk over the phone, grandma says that she will die there alone and no one will ever find her. And Irina writes that she feels shame because her grandma has been left here, and she also feels fear because she might not be able to maybe see her again. So the question is, how do I better talk to her, and what do I talk to her about? Oh my goodness. Well, I guess first of all, I want to say to Irina, if she can be in her resilient zone when she's preparing to talk to her grandma. So whatever skills that she can do for herself, we always say, put that oxygen mask on yourself first. That would probably help her in starting out the conversation with her grandma. Так, пані Ірино, Елен каже, що починати налаштовуватися на будь-яку розмову з бабусею варто з того, щоб саму себе перемістити в зону стійкості, упевнитися, що ви перебуваєте в своїй зоні стійкості. Ми часто згадуємо про це правило спочатку надягати кисневу маску на себе. І якщо ви знаєте, 87, да, дякую. Якщо ви знаєте, she's not 78, but 87. There is a correction from Irina in the chat. Yeah, I'm sorry. І якщо ви знаєте якісь навички, про які ми говорили, навички стійкості, і можете їх використати перш ніж почати розмову з бабусею, це був би вже хороший початок. So, I mean, I'm just wondering whether or not there's any neighbors or anyone that is around her grandma that Irina might be able to reach out to visit her grandma or not. Is there anything happening in whatever part of Ukraine she's in, so her grandma may not feel so alone? Так, Ілейн каже, що якщо є сусіди, але ми бачили в повідомленні, що немає сусідів, то, може, хоча б хтось. Було б непогано, якби, пані Ірино, ви могли зв'язатися навіть з кимось із, хоча б хто в тому районі близько проживає, чи не близько, але хто міг би хоча б регулярно, бодай раз навідатися до вашої бабусі, щоб вона не була настільки самотньою. Ілейн, I believe she wrote that the neighbors actually left. And well, I don't know how far she is from anyone at all in her area, but the neighbors left. I mean, I think this is the difficult part of the awful circumstances of war, is there can be a reality in what she's saying if everyone's left and she, for whatever reason, can't leave. And I think that just etches everything so much in a more tragic sense for not only Irina, but for her grandma. So what she's saying could be true, I think, is what I'm saying. And the harshness of even saying that out loud is hard to say. Ілейн каже, що враховуючи обставини війни і обставини того, що сусіди виїхали і бабуся залишилася справді сама, то слова, які вона каже про те, що вона може залишитися там сама, може померти сама, і ніхто не знайде, в цьому, можливо, навіть є якась правда. Це важко, навіть, Ілейн каже, це важко навіть говорити вголос, не те, щоб думати про це чи жити з цим, але в цьому може бути певна правда. І це насправді дуже трагічна ситуація і для пані Ірини, для вас, і для вашої бабусі. And I see Anna's hand, but before Anna speaks, I think also I know I've been reading about humanitarian groups that are especially trying to identify where there may be elderly people that need help. I don't know what part of Ukraine her grandma may be in, but there may be, and maybe Anna knows, or maybe some of you who are in Ukraine may know, if there's some aid groups that may be able to reach out to her grandma. І Елейн каже, що
Можливо, десь в районі, де проживає ваша бабуся, ми не знаємо, де це. Є якісь гуманітарні групи, адже такі функціонують зараз в Україні, які спеціально зосереджують свої зусилля на роботі з одинокими літніми людьми. Можливо, можна знайти якусь таку ініціативу, яка могла би знайти, ідентифікувати, локалізувати, де живе ваша бабуся, і якимось чином допомагати їй. Elaine, we also have another comment from Irina who asked the question. She wrote that sometimes volunteers and people that Irina knows come visit her. And some other people used to do that also, but they have left. But they all have left. Oh my goodness. Okay. And so then I'm going to go ahead and have Anna speak, but I also want to come back and talk about conversation resourcing. That could be something that could be somewhat helpful right now, but there's probably some concrete things that her grandma's going to need that we'll have to think about and see if there's any other kinds of help in that part of Ukraine. We're going to put our thinking caps on about this one. Окей. Так, Ілейн хоче дати слово Ані. Аня підняла руку, але також після того повернеться до розмови і розкаже ще про розмовну ресурсність. Є така практика, яка, можливо, стане хоча б частково в цій нагоді, але в будь-якому разі потрібно розуміти також потреби вашої бабусі, пані Ірино, що конкретно їй треба, і, можливо, ми зможемо ще щось так разом і колективно придумати. Я хотіла прочитати коментарі від пані Ірини, яка написала, що інколи до неї ходять волонтери, і знайомі Ірини раніше також ходили, але зараз виїхали. І також пані Ірина пише, що вона вже почала погано спати після цих слів, які говорить бабуся, завжди сняться жахи. Але як їй важко, не може навіть уявити. Ну, перший я вже переклала англійською, ми про це поговорили, зараз перекладу ще цей другий. Anya just read out loud two more commentaries from Irina in the chat. The first one being about the volunteers that we already talked about, and the second one being, she says she started to have a sleeping disorder, and she sees bad dreams after talking to her grandma, and she cannot imagine how hard it is for her. Yes, absolutely. And so obviously she's getting knocked out of her zone of well-being for very real reasons. And so some of the skills that we've talked about in other meetings may be in fact something that's helpful for her. But I think it's always going to be something that's going to nag at her, knowing that her grandma doesn't have the help she needs right now. That's such a hard reality. Лейн каже, що цілком зрозуміло, що вам дуже важко, і ваш стан також цілком зрозумілий. У вас є всі підстави, реальні підстави для того, щоб почуватись так, як ви зараз почуваєтесь. І навіть якщо ви використовуватимете ті практики, про які ми говорили, які допомагають хоча б трошки повернути нервову систему в зону стійкості, трошки заспокоїтись, все одно цей стан, в якому живе і перебуває ваша бабуся, вочевидь, він висить над вами таким жахливим цим тягарем і буде вам докучати ще якийсь час. And so we'll remind her of some of the concrete things she can do that may help her sleeping and nightmares. Ілейн каже, що нагадає зараз вам певні конкретні кроки, які можна використовувати, щоб принаймні трошки краще спати і давати собі раду з нічними жахіттями. So we have two comments, two hands up. So Irina was first. Irina, please add to our discussion here. Так, пані Ірино, будь ласка. Добрий вечір в Україні. Я хотіла, I would say in English first. I would like to talk about consistency first, because my parents in Ukraine, and I'm like in connection with them like almost every day. But besides this, I also have 2 days a week at certain time reconnecting. And I think having this consistency is helpful, both me and my parents. And I would suggest that it probably would be a good idea. That was the first thought, and second flew away from my mind, but maybe it will come back. Okay, I will say in Ukrainian. Я хотіла поділитися, що мої батьки також в Україні, і моєму батьку 83 роки. І я знаю, як важко це, коли рідні на такій відстані.
І поміж того, що ми спілкуємося з ними майже кожного дня, я думаю, що була б, може, добра ідея, коли було б 2 чи 3 дня у тижні, якщо є така можливість, говорити. Наталя, how to say it will be consistent? Це можна сказати з певною регулярністю у вашому Да, сенсі. щоб були регулярний час, коли ви зв'язуєтеся, і бабуся, я надіюсь, що вона буде чекати на цей час, що це точно оцей час, наприклад, в неділю, там в 6 вечора, вона точно буде з вами на зв'язі. І мені здається, що це, коли є оцей 2 чи 1 раз в неділю, це дуже важливо. Понад тим, що ви, може, общаєтесь кожного дня чи через день з бабусею. І, може, якісь ще родичі можуть підключитися, щоб вона була не одна в цей день. Це моя думка. Друга, я забула, може, тоді скажу. One of the things I wonder is that, she's 87, and I know that many elders sometimes don't know how to use technology like others. And if ask Irina, can her grandma use the technology? And if she can't use like Zoom, can she just talk with her on the phone? I don't know that maybe you said that, Irina, already. Пані Ірино, яка поставила запитання, Ілейн питає, чи вміє ваша бабуся в такому віці користуватися технологіями, чи є можливість, наприклад, зв'язуватися по відеозв'язку, чи тільки по аудіо. Так, технологіями бабуся не користується, пише Ірина, але вона може хоча б розмовляти по телефону, правильно? Через аудіозв'язок. Irina wrote that her grandma does not use any technologies. She cannot use that. She can only make like audio calls. Okay, well, at least she can make the audio calls, but even the regularity of audio calls, like Irina said, would be something that would be very good for her. Так, попри те, що бабуся ваша не користується такими серйознішими технологіями, навіть регулярні, як сказала Ірина, аудіодзвінки теж можуть бути помічними для вашої бабусі. There's something that just comes to mind before Bill goes ahead and speaks. We talk about a skill called shift and stay. And with grandparents, oftentimes, they can keenly remember the things from their past that were resources for them. And so I'm wondering, as she has these conversations with her grandma, because her grandma raised her, if she could call up the wonderful memories that they may have together, that could give her some respite from the harsh reality of what she's living in right now. Ми на попередніх сесіях говорили часто про таку навичку, як змістити і зафіксувати, коли ми зміщуємо увагу з того, що нас дістає, що нас, так, я бачу ваш коментар, зараз його теж перекладу, і зміщуємо на щось приємніше. Зокрема, можна, наприклад, в розмовах навіть з бабусею підіймати теми якихось спільних спогадів. Ви кажете, пані Ірино, що бабуся вас виховала, вочевидь, у вас є багато спільних приємних спогадів із вашого дитинства. Можливо, в розмовах із нею ви можете піднімати ці теми і згадувати з нею щось таке приємне. Це є теж ресурсом, ці спільні спогади, це може стати і ресурсом для неї. Elena, I'm sorry, we also have another comment from Irina. She wrote that, but I don't know what to tell her when she speaks about death. I only can repeat that she does not have to give up. She has to wait for the victory. She has to live up to the victory. Well, it's like bringing her to the present moment. Some of the skills that we've talked about is saying, Grandma, are you sitting down? Where are you right now? Trying to find out even where she is can be a helpful thing, because that can bring her to the present moment. A lot of our skills have been used in what we call is crisis intervention, and getting people to experience their body in the present moment sometimes can bring them back to the present moment where she's talking to her right now and not thinking too much about the future, which there's a question mark for her grandma, because it sounds like she's losing her hope.
Мгм. Так, я зачитала коментар від пані Ірини в чаті. Він звучав так, але я не знаю, що казати, коли вона говорить про смерть. Я тільки повторюю, що вона не може здаватись, вона має дочекатись перемогу. Так, і ви написали, що про спогади говорите з нею, це дуже добре. І Елейн каже, що в таких ситуаціях, що казати, коли говорить про смерть, можна спробувати. Щоб не давати бабусі заходити в якісь розмови про майбутнє, бо це в будь-якому разі про майбутнє, повертати її в теперішній момент, тому що дуже часто для подолання певних кризових ситуацій з людьми використовуються ці практики, будь-які різні практики, які повертають людину в теперішній момент, які повертають її тут, де вона є, прямо тут і зараз. Ви можете навіть її просто запитати: бабусю, ти сидиш, чи ти стоїш там, чи ти на щось опираєшся, і коли вона даватиме вам відповідь на це запитання, де вона сидить, вона таким чином повертатиме сама себе в той момент, де вона є зараз, і це не даватиме, можливо, змоги їй сильно занурюватися в оце непевне майбутнє. Yeah. So Bill, please add your comment, Bill. Okay, thank you. Going along with what Elaine was speaking about with the resilient zone and having skills which can help you get more into the resilient zone. She talked about being present, letting yourself tuned in to what's happening right now, and also being able to connect with activities and places and people that help you feel calm, feel a sense of well-being. Так, Біл каже, що на додачу до всього, про що говорила Елейн, також хоче підкреслити і нагадати, що дуже важливо допомагати людині звернути увагу і зафіксувати увагу на тому, що відбувається просто зараз, що де вона є зараз, де вона перебуває зараз, і крім того, можливо, намацувати, нащупувати оцей зв'язок, який в неї є з подіями, чи заняттями, чи людьми, які допомагають їй заспокоїтися. And there are two of these resources I'd like to talk about. One, I'm a grandfather myself, and one of the great resources which I have found are when my granddaughter and my grandsons talk to me about what they have learned from me. І Біл хоче поділитися ще двома такими практиками, які можуть допомогти вашій бабусі. По-перше, Біл каже, що він сам дідусь, і як він виявив, для нього одним із ресурсів є, коли його онучка або його онук розповідають йому про те, чого вони від нього навчилися. And when I think of those, like when I'm thinking about them right now, I feel this warmth in my belly and it puts a smile on my face. And I know that when they have told me those things, they also have a smile on their face. So it's both ways. І Біл каже, що коли онуки розповідають йому про те, чого вони від нього навчилися, у нього з'являється це приємне відчуття тепла в животі, і він починає усміхатися. І коли він це говорив, я також усміхалася. Це справді приємне відчуття. І Біл каже також, що вони самі починають усміхатися, розповідаючи дідусеві про те, чого вони від нього засвоїли. Can I just say one thing, Bill? I mean, you don't have to reveal this, but because you're a little bit older than I am. I'm getting kind of old up there, but could you be close to that grandmother's age or closer than the rest of us? Actually, I'm older than her grandmother. You're older than her grandmother. Yeah. Well, yeah. so you're older than 87? Oh, I thought she said 77. No, I'm 80. I'm 81. Okay, I thought that was, I didn't think you were. So he's 81. I think this is important for Irina to hear, because we have the wisdom of an 81-year-old thinking about his grandchild. Okay. Thank you for revealing that, Bill, that you were 81. Thank you.
Ілейн уточнила вік Біла, тому що вона каже, що вочевидь Біл серед тут присутніх людей за віком найближчий до вашої пані Ірино бабусі, і Біл зізнався, що йому 81, і тобто його, те, чим він ділиться з вами зараз, це так досить близько за віком і досить близько може бути для вашої бабусі, і від того дуже корисним для вас. Thank you. Yeah, go ahead. And one other resource that I'm not sure what her spiritual beliefs are and faith is. However, in times when all else is up in the air, we have no idea what's going to happen, and we feel like we're unable to do anything more. Sometimes just being able to pray, to be able to connect with what spiritual belief system you have, that you share with your grandmother, is something very powerful. And it's something that I know I have a memory in my mind of being at church with my grandparents and me, and I have that picture in my mind that's a very reassuring and very it's a big resource for me, and I know it is for my children as well. That's all. Thank you. Другий ресурс, про який розказав Біл, це, можливо, якщо це актуально для вас, пані Ірино, і для вашої бабусі, це релігійні вірування, духовні вірування. Якщо ви і ваша бабуся дотримуєтесь тієї чи іншої віри, то, можливо, вона може стати вашим ресурсом, ця віра, тому що коли ми живемо в ситуації, коли ми не знаємо, що станеться далі, і що буде, і ми на це не особливо навіть місцями впливаємо, то молитва і чи покладання віри в вищі сили, вони теж можуть бути ресурсами і можуть допомагати справлятися з деякими ситуаціями. Біл каже, що один із його таких сильних, пов'язаних із вірою спогадів дитинства, це він із бабусею, дідусем у храмі, і він каже, що цей спогад для нього є дуже сильним і досі, і теж для нього є ресурсом, і навіть є ресурсом для його дітей. Оце спільне родинне переживання спільної віри. And can I just add to what Bill said, is that I want to really, to remind Irina that we're designed to remember these wonderful memories from our past. And when we call them up with our thinking brain, we can actually sense as if we were there in the present moment. And so that's another reason why, as Bill has told us, I think many of us started thinking about relationships that were important to us, right? And I started thinking about my grandma, and I felt the warmth in my heart too. So she can help herself, Irina, and help her grandma at the same time by these suggestions that Bill has made. And I don't know if they're praying sorts of people, but sometimes praying together, if they are, can also be quite helpful when these kinds of things are happening in one's life. Ілейн каже, що так, Ілейн багато сказала зараз, щоб я нічого не забула. Про спогади. Значить, спільні спогади і взагалі спогади, ми влаштовані таким чином, каже Ілейн, що коли ми пригадуємо собі якісь приємні речі з минулого, то це може нам допомагати таким чином, що коли ми пригадуємо їх свідомо, цією частиною мозку, яка свідомо прикликає ці спогади, то на рівні тіла ми ніби перебуваємо знову в теперішньому моменті там, про що ми згадуємо. І це дуже така може бути заспокійлива і приємна практика. Крім того, цими спогадами можна допомогти одночасно вам обом, пані Ірино, і вам, і вашій бабусі, якщо ви разом про них згадуватимете і проговорюватимете їх спільно. І якщо ви практикуєте
таке вірування, якісь релігійні, то, можливо, ви навіть зможете помолитися разом, і спільна молитва, вона теж може бути сильною практикою. We have a comment from Irina who asked the question. She wrote that all nice memories make her cry. And yeah, and she also wrote that she understood that speaking about future is not a good idea. So yeah, and tell her, and also to share with her that the tears are not necessarily something that we look at as not good and healthy for us, right? Because tears can also be filled with warm memories of they can be happy tears mixed with sad tears, if that makes sense. They can be gratitude tears. So tears are a release of the nervous system. And so if she's crying and she can be with her on the phone saying, Grandma, I hear your tears. I'm with you, Grandma. So that she feels like she's being heard and listened to. That would be so important to her, even though I know that must be hard for Irina not to be there with her, to be able to give a proper hug to her grandma at this moment in time. Пані Ірино, щодо сліз, сльози – це не обов'язково погано, і сльози можуть бути приємні в переміжку з сумними. Сльози можуть бути сльозами вдячності. І навіть якщо спогади викликають у вас сльози, то це не обов'язково щось негативне, тому що сльози – це також вивільнення нервової системи, це певне звільнення для нервової системи. І навіть якщо ви плакатимете разом із бабусею по телефону, Елейн каже, що розуміє, наскільки це може бути складно, бути далеко і не могти її в цей момент обійняти. Але оскільки це також не є погана практика, ці сльози, ви можете сказати бабусі, що я чую, що ти плачеш, і я поруч з тобою, я чую твої сльози. І це, чи твій плач, це для неї теж буде сигналом про те, що вона не самотня, що її чують, що її бачать, попри те, що ви не бачите її фізично. And I see we have two hands up, but I don't want to forget this. The other thing, as I'm wondering if Irina could contact other family members, other neighbors that might also be able to help be kind of a whole group of people that can call her at different times to keep her mind activated so she doesn't have too long of a time where she's in silence and feeling all alone. And also, if there's any activities that she can do that she can encourage her grandma to do when she's in the house, because sometimes if we keep if her grandma liked to knit or to draw or to do something that's keeping her active can also be helpful in this kind of situation. Елейн також пропонує ще дві поради дає. Перша, можливо, пані Ірино, ви можете зафрахтувати чи завербувати ще якихось родичів або знайомих вашої бабусі, які могли би також з нею регулярно зв'язуватися, щоб це не були тільки дзвінки з вами, і щоб ці проміжки між розмовами, в які вона може почуватися самотньою і покинутою, щоб вони були коротшими. Це б теж було непогано. І друге, це знайти для бабусі якісь заняття, можливо, є щось, що вона ще може робити і ще любить робити, щоб її трохи відволікати, там, не знаю, в'язання, малювання, це теж було б непогано для неї, для її нервової системи. And so Natalia, there's I see that Anna and Irina have their hand up. So Anna first and then Irina. Yeah. Окей. Аня, спочатку ти. Вибачте, ми стільки говорили і так багато всього говорили, то я поступово кидаю в чат покликання на вебінари, де ми говорили про певні аспекти. Зараз про сльози. В цьому вебінарі ми говорили про сльози, і ми говорили про те, що сльози можуть бути регулятором для нервової системи, і вони досить корисні. Ань, а ти відправляєш це в особистий чат, бо в спільному я не бачу. Ага, все, значить, я зараз передивлюсь.
пропонуються. Я зараз передивлюся, всі їх повідправляю, чомусь вони не відправились. Добре. Дякую. So, давай я перекладу. Anna just said that she will send some links in the chat to the sessions that we had before, talking about specifically about tears, and then about some other Great. things about the nightmares. We had the session on the nightmares and how to deal with that. So she will do that now. And Oh, great. So then she can oh, take she just did that. Yeah. yeah. Мгм. You know, and go ahead. Does Anna have anything more to say? Does she want to say? Ти ще щось скажеш, Аня? Так, і у мене ще була ось така пропозиція, я не знаю, чи вона доречна чи ні, для пані Ірини. Я згадала, що в психотерапії є таке поняття, як закривати люки. Це коли психотерапевт чи психотерапевтка домовляється зі своїм клієнтом про те, що до наступної сесії ця людина або нічого не зробить з собою, або не буде вживати там отруйні речовини чи ще щось. Тобто складає такий умовний договір і зобов'язує, ця і людина зобов'язується, і терапевт зобов'язується робити певні речі і бере на себе певні зобов'язання. І я ось про що подумала, чи не було б доречним Ірині під час розмов з бабусею складати ось такі, ну там, умовні домовленості про те, що коли ми з тобою наступний раз, завтра або післязавтра зустрінемось, до цього часу ти маєш зробити наступне. Наприклад, о 6 вечора ти там відкриєш воду і, я не знаю, там умиєшся холодною водою або ще щось. Тобто якісь речі, які будуть тримати людину в стані тут і зараз до наступної зустрічі. Можливо, не промовляючи про те, що ти обіцяєш мені, що ти будеш жити до нашої наступної зустрічі. Okay, so Anna just shared yet another of her wisdoms. She suggested this thing. She says there's this thing in therapy when the therapist asks a person, or they have like a deal between the therapist and the client, that until their next meeting, the client won't do anything to harm themselves. And so maybe this could be a suggestion for communication between Irina and her grandma, but without really wording it this way, without saying like you won't do anything to yourself or something, but suggesting that she does some little things. Let's say, and before we talk tomorrow or the day after tomorrow, you will do this and this and that. Let's say that at 6 p.m. you open the tap and wash your face with cold water, and then you do something else. So without saying that you have to live until the day after tomorrow when I call you again, you suggest that your grandma does this and that and that. Would that work? I guess that's the question. I think that's, you know, of course that could work. And so, I mean, I think it's the same thing when I said about activities, if she can do some little activities, but I know that when I had a very elder, or my father-in-law, at the end of his life, I used to sit with him and sometimes I couldn't think about what to say. And then it occurred to me, oh, I could bring music in. He liked Frank Sinatra. So, you know, we would listen to Frank Sinatra together. So I'm even wondering if there's music that her grandmother likes, if Irina could have that ready on her phone and play some music for her grandma, or even if I don't know if her grandma liked to sing, because we know that singing can be very therapeutic. And it could be one of those things, okay, grandma, at 12 o'clock in the afternoon, I have to do this and this, but so I'm going to spend a moment and I'm going to sing, and can you sing at the same time? You know, so you can do the kinds of things that I think that Anna has suggested, and that might keep her more mentally active and more positive action-oriented things. Так, Ілейн каже, що це, звичайно ж, це хороша і дуже робоча ідея. Вона, Аню, вона перегукується з тим, що Ілейн говорила про те, щоб зайняти бабусю якимись справами, але вона теж класна, і Ілейн ділиться своїм досвідом. Вона доглядала за своїм свекром, коли він був уже в літах, і каже Ілейн, що були такі ситуації, коли вона сиділа з ним поруч і навіть не знала, що йому сказати, чи про що з ним говорити. І тоді їй спала на думку ідея разом слухати музику. Її свекор любив Френка Сінатру, вони разом слухали пісні Сінатри. Можливо, пані Ірино, ви можете разом з бабусею по телефону послухати її улюблені пісні, ви можете якимось чином її увімкнути, щоб вона
чула в колонці, в навушнику музику. Інший варіант – музика загалом, музика і спів, вони дуже терапевтичні. Ми багато про це говорили на попередніх сесіях, коли людина співає, це теж допомагає зрівноважувати нервову систему. Можливо, ви можете домовитися з бабусею про те, що, наприклад, там, бабусю, завтра в 12 годині дня я буду там зайнята якимись справами, але в 12 ми з тобою, я тут, а ти там, співаємо от нашу улюблену якусь чи твою улюблену пісню. Теж домовлятися про конкретну, як Аня каже, годину і про конкретну активність, крім того, активність корисну для нервової системи. Такі речі допоможуть підтримувати таку ментальну активність, психічну активність вашої бабусі на певному рівні. Thank you, Natalia. Okay, Irina, I can Rita's had her hand up. Go ahead, Irina. Thank you, Elaine. You know, it was exactly what I wanted to say about singing together, because when I see my parents and we have meeting on Skype on Sundays, like for sure at certain time, they're singing songs, and not only the songs which they know, they also learning new songs, and they like present to me new songs which I don't know. And my dad also learning new poetry, and sometimes he shares with me. And I think it helps them going on, right? So this is the first idea, and I will say it in Ukrainian. And second idea, I was thinking about consistency, right? That maybe Irina, and the same name, Irina, she can do like a family history, and her grandmother survived the World War II, right? So she was born, I assume, in 1935. So she has a lot of memory, or she might have a lot of memory. If it's not so triggering, Irina can start like family history, and every call she can add something to the history. It will be a project, which, I don't know, if it works, it would That's be great. a wonderful idea, Irina, so they could continue to have a project together. Yeah. If it's not too traumatizing thinking about World War II. If it's not too traumatizing or triggering. Yeah. Okay. So, зараз я скажу на українській мові. Ірина, мені вдячно, що ми з вами маємо одне і те ж ім'я. Я хотіла сказати те ж саме, що сказала Елейн, що пісні, вони дуже допомагають. Навіть якщо ви плачете, коли я зв'язуюсь зі своїми батьками, вони часто співають мені пісні, і не тільки пісні, які ми вже знаємо, а вони вчать нові пісні, бо зараз появилося багато нових пісень, так, і з війною, і без війни нові пісні є. А також мій батько вчить нові вірші, і інколи він мені розказує, це теж дуже приємно. Це перша така думка. А друга, я казала про, щоб робити щось постійно. І, наприклад, це може бути для вас і для вашої бабусі писати історію вашої сім'ї. Ваша бабуся народилася ще до Другої світової війни. І може, якщо це не дуже травматично, то може ви можете з нею про це говорити. І кожний ваш оцей запланований дзвінок ви будете продовжувати, і це буде проєкт між вами і вашою бабусею. І я надію, що в неї буде дуже багато спогадів, і що вона захоче з вами поділитися, і тоді її мізок буде роботати і допомагати вам робити цей проєкт. Thank you, Irina. Thank you. All right, Olesa, how do I pronounce the name so properly? Олеся. Olesia. Okay, Olesia. Так. Хотіла привітатися, дуже рада всіх бачити і хотіла сказати, що ця команда для мене є такою рідною, дуже ресурсною, дуже рада всіх бачити. Я маю запитання вже з іншої теми, я хочу спитати дозволу, чи можна його ставити, чи поки що ми відповідаємо. Я думаю, ми спочатку завершимо, бо тут ще є коментар від пані Ірини в чаті, але ви Я чекаю. Я думаю, ми не закінчимо ефір раніше, ніж ви поставите свої запитання, раз ви вже це озвучили. Yeah, so Olesa said she has a question, but it's unrelated to the situation, so we will probably address it definitely today, but after we finish with this current question, right?
Tanaz has something to add, and then we can go right back to Alessia for the question. Yeah. Yeah. Okay. Tanaz. Thank you. Irina, our hearts go out to you at this really difficult time, and we're sending you a lot of love, strength, and support. Пані Ірино, Танас каже, що мені завжди так складно перекладати ці конструкції про любов і підтримку, але вона каже, що ви в її серці, в її думках, вона надсилає вам промінчики любові, підтримки і сили. In our Krim model, one of the things that we talk about is how we have these automatic responses to danger. Так, в моделі стійкості спільнот, за якою ми тут працюємо, є таке поняття, чи така засада, точніше, про те, що нервова система має свої автоматичні реакції на те, що відбувається з нами. This is because of the way that our brain is designed to protect us, to help us survive. Все тому, що наш мозок спроєктований таким чином, щоб захищати нас від небезпеки, давати нам виживати. In times of war, we are picking up so many signals all around us that can be very distressing. І коли довкола точиться війна, то, звичайно ж, мозок виловлює всі можливі сигнали ззовні про небезпеку, і це може бути дуже стресово. So it can be helpful to intentionally create a safe space within the house, a safe corner. Можливо, вам допоможе така практика чи техніка створити в будинку якийсь безпечний простір, безпечний куточок. We can have pictures or activities we really like, cozy objects, whatever gives grandma comfort. Maybe we can put everything in one space, in one corner. Do you mean for grandma's space or for both of them? Okay. For both of them. Okay. I think grandma would have to do it on her own since she's not with grandma. Yeah. That would be the only thing if in terms of creating that space for herself. If she would, but that could be an activity to have like a particular place in the house Let to me go. translate that. Так, і Танас пропонує створити такий простір безпеки і вдома у вас, пані Ірино, там, де ви зараз живете, і, можливо, допомогти бабусі створити собі такий простір, щоб там були, можливо, якісь речі, які заспокоюють, втішають, які приємні оку, приємні на дотик, щось таке дуже затишне. This way, having that space, looking at that space and being aware of it can provide some comfort and security within us and bring us back to resilience. І перебування в такому просторі, навіть споглядання речей, які стоять в цьому просторі, можуть допомагати нам повертатися в зону стійкості, заспокоювати нас і трошечки повертати в теперішній момент, де ми є зараз. Maybe Irina could suggest things that grandma could put in this space to help her so that, because she's in a space where she's worried, so they can work on this together and it can be resourcing for both of them. І, пані Ірино, ви можете попрацювати з бабусею разом, підказати, і що вона може собі обладнати в такому куточку. І це може бути навіть це оте заняття, про яке ми говорили, чим зайняти бабусю, щоб вона трошки відволікалася. І ця практика може стати для вас обох ресурсною. Thank you for asking this very important question that's going to help so many people, and we're sending everybody protective energy. Танас, дякую вам за ваше запитання, адже воно, вочевидь, актуальне для дуже багатьох людей. Ці відповіді можуть стати в нагоді не одній людині, і посилаю вам промінчики захисту. Дякую вам, пані Ірина. We also have a comment from Irina, the one who asked the question. She wrote in the chat, but let me read that in Ukrainian first. Так, пані Ірина написала в чаті, що, знаєте, я зрозуміла в моїй ситуації, в якийсь момент стала дуже боятися смерті бабусі, боятися, що я її не побачу. Вона стільки раз це повторила. Я скористаюся всіма порадами, сподіваюся, все вийде. Дуже вам дякую. Справи, спогади, пісні, усе спробую.
Так, і дякую за допомогу. So Irina wrote that she's really, really grateful for all your pieces of advice and your suggestions, but and she says that she realized that at some moments she just got very frightened and really scared that her grandma will really die and she will never see her again, because grandma repeated this so many times. And she says she will use all the advice and strategies that you suggested today, and she hopes that they will help, including some activities, the memories, the singing, anything. She will do that, and she's very grateful to all of you. Thank you, Irina, for the question, of course. And these things that we're suggesting too could change the attitude of her grandma. We don't know, but I think the more that she maybe engages in all these suggestions, there could be a change. We don't know. Пані Ірино, Елен, дякую вам за запитання. Воно справді важливе і потрібне. І, можливо, те, що вам сьогодні порадили, справді допоможе, якщо ви все це пробуватимете і практикуватимете, справді допоможе трохи змінити стан і ставлення вашої бабусі, її настрою. Можливо, ні, але, звичайно, ми сподіваємося, що це все стане корисним і справді вам допоможе. Дякую вам. And I'm wondering, one other thing is that when she gets gripped in that fear that her grandma may die and she will never see her again, maybe that's the time for her to call grandma and talk with her. So because she still is here. And that if she can hear her voice, and that might be very helpful for grandma and also helpful for Irina when she's feeling that degree of fear, because she still is here. And to remember that's staying in the present moment for Irina. І ще, пані Ірино, от ви кажете, що ви дуже боїтеся смерті бабусі. Елен каже, що щоразу, коли на вас накочується цей страх, телефонуйте їй. Бо вона ще жива, вона тут, вона з вами, і таким чином, цим дзвінком ви повертатимете себе в теперішній момент, що попри цей страх майбутнього, в теперішньому моменті бабуся тут, і ви можете з нею поговорити, і, можливо, так вам стане легше позбавлятися цього страху. All right. So Natalia, so back over to Alicia. If she wants to share with us the question, and we'll see if we can answer some of it today. We might have to wait to answer it on Monday as well, but let's see what we can do today. Так, пані Олесю, тепер можемо до вашого запитання перейти. Каже Єлен, що якщо воно потребуватиме більше часу, то ми можемо і в понеділок також нам надавати відповідь, але в будь-якому разі починайте зараз. Я хотіла запитати до нас почали звертатися пари. Я працюю волонтером психологів, психотерапевтів об'єднання. Якщо раніше було поодиночне або в дітях більше звернення, наразі вже почали збільшувати звернення саме парами, чоловік та дружина. І чи, можливо, підскажуть якісь техніки, які будуть працювати саме для пари, чи є якісь гендерні аспекти, чи які краще підібрати. Хотілося б дуже підтримати ресурсність сімей, власне. So Alessa has a question from her volunteer therapy practice. She volunteers as a therapist, and she says that recently there has been many more couples coming to ask for some counseling, and she says that she's asking if you could share any ideas on how to work with couples who are facing probably some struggles or hard times during these stressful events, and how does she support the resiliency of couples when we talk about family resiliency. Yeah, I think that's a good topic for I think we should have a whole session about that. Yeah, I thought so too. And so I'm looking at the time and I'm thinking that if it's okay, can we do that on Monday? Is that okay? Wait till Monday? Так, пані Олеся, Елен каже, що насправді про це треба провести цілу сесію, бо це дуже важлива і велика тема. І якщо ви, наприклад, можете почекати до понеділка і прийти до нас в понеділок, то ми можемо в понеділок, Аня, ми ж можемо, в понеділок зробити таку сесію, присвячену цій темі. Так, і я Олесі написала свій номер телефону. Олесю, ми сформулюємо для анонсу, як правильно визначити цю тему, і в понеділок тоді будемо говорити про допомогу сімейним парам. Добре?
Єдине, що я мушу попередити, я можу не встигнути, але я обов'язково передивлюся у запису, якщо я не встигну фізично. Добре. І дивіться, там ще є запитання в чаті від Ірини з Інституту травми. З якими запитаннями вони звертаються? Можливо, якщо ви трошки про це розкажете, то буде легше формулювати відповіді. Первинні запити про погіршення стосунків ідуть, і більше про звинувачення. Найчастіше, звичайно, агресують на чоловічу фігуру. Це якщо так дуже загально. Тобто жінки агресивні в бік чоловіків, правильно? А на чоловічу фігуру вони вимагають від них більше стійкості, захисту, як не на війні, які тут. Okay. Yeah, so we were discussing if we could do that on Monday, and we definitely can't do that on Monday. Olesya will try to join the session, but if she doesn't make it, she will watch it afterwards. But anyway, it's a very important topic that we will have to cover. And Irina also Irina Strikalova asked about the issues that these couples come to therapy, and Olesya said that it's mostly about worsening of their relations and about aggression towards male figures, because like under these work conditions, women would demand much more like masculinity or strength or resiliency from their male partners. So that's are the major issues that they are facing. Okay. And so I'm just going to leave this little information nugget before we today. And that is, if one of the partners, let's say the husband is in the low zone and the wife is in the high zone, it's very hard to have any communication that's going to help them resolve the issues. So until we meet again, if she's going to be seeing the couples, explain to them about the resilience zone. You might even want to encourage them to listen to the 4 webinars that we did at the beginning. And what's happened, the thunderbolt comes in, right? And instead of the nice wave that each of them experience, they're both going like this. And so if she can help them start to experience the understanding of the concepts and then to start to teach the skills, then that can help them both be in their resilient zone when they're having conversations that can help them come hopefully to more peaceful understandings with each other. And we will talk more about that in detail on Monday. Okay. Так, Ілейн каже, що детально поговоримо про все це в понеділок. Сьогодні така невеличка інформаційна затравка і така засада, на якій можна вже ґрунтувати вашу роботу з парами. Коли одна людина з пари перебуває в зоні збудженості, а інша в зоні пригніченості, наприклад, через події, які відбуваються, то між ними не буде діалогу, не буде продуктивної розмови, вони не порозуміються. Тому ще до того, як ви прийдете в понеділок на цю сесію або слухатимете її потім, ви можете вже зараз починати послуговуватися своїми знаннями про зони стійкості, про те, як працює ця крива, в якій ми рухаємося, потім стається якась несподівана і неприємна подія, і ми з цих зон вилітаємо, можливо, в різні боки. У нас є навіть записи, вони, по-моєму, навіть сьогодні були в чаті цих основних вебінарів, коли пояснювали цю теорію, ви можете їх передивитися для себе, можете пропонувати їх своїм парам. Тобто, щоб між ними був хоча б якийсь адекватний діалог, їм треба обом використати якісь навички, щоб повернутися в свою зону стійкості і вже знають тоді вести бесіду одне з одним. Okay. So thank you everyone for being here with us today. We feel always so honored to be able to support you in any way that we can. So until we meet again, goodbye till Monday, and over to Anna if she has any final words, as she often does. Так, Ілейн каже, що для них велика честь усіх бути тут з нами на всіх цих наших сесіях. Прощається до понеділка. Дуже вдячна за сьогоднішню розмову і за це важливе запитання. Посилає нам свою підтримку. І, Аня, можливо, в тебе є якась заключна мудрість? Дякую. Я не знаю, чи це буде мудрість чи ні, але під час нашого сьогоднішнього вебінару я думала про те, що можна все життя жити дуже близько друг до друга, можна жити в одній оселі і бути
далекими друг від друга. А можна волею тих обставин, в яких ми опинитись в різних частях світу і бути дуже близькими, і знайти ось ці шляхи для того, щоб це відбулось. То мені здається, що наша Ірина, яка сьогодні задавала запитання, що вона знайде ось ці маленькі чарівні способи для того, щоб бути дуже близькою з бабусею, і це допоможе знизити рівень хвилювання у самої Ірини, і це допоможе бабусі уникнути ось цих негативних думок і бути в ресурсі, думати про майбутнє, і дочекатись, коли приїде Ірина знову в Україну, і коли в нашій країні буде мир, і далі жити і радіти всім разом. Anya said that it often happens that we might be living really closely to our relatives or to dear ones and not be close with them really. And it also might happen that we live in a distance from someone we love, but it doesn't prevent us from feeling this love and having this close connection despite the distance. So she expressed her hope that this would be the case for Irina, who asked this question today, and her grandma, and that they will be able to have this connection despite being too far from each other, but to have this connection between them, to use the techniques and practices that we talked about today, and that they both will live to see each other after this war ends, after the victory, and that all of this will help them both to get through these times safe and sound, hopefully. Thank you, Anna, for your wisdom as always. Дякую, Аня, за твою завжди мудрість. And I just want to say one more thing to Irina. Irina, just know that I hope that you can feel from all of us that you're not alone with this question. And it was so really courageous and brave for you to bring this forward and share your vulnerability with all of us. And I imagine there are many people in Ukraine and all over the world that face these challenges with our elders who we can't be with for whatever reason. Пані Ірино, ще на завершення Елейн каже, що захоплюється вашою сміливістю. Дякую вам за те, що ви сьогодні не побоялися бути тут вразливою і розкритися перед нами, і поставити це запитання, тому що ви насправді зовсім не одна з таким в подібній ситуації, коли близькі люди, дорогі нам люди далеко. В такій ситуації перебуває багато українців, українок і не тільки. Насправді багато людей по всьому світу переживають щось подібне, коли не можуть бути поруч зі своїми родичами. Тому велика вам вдячність за сьогоднішню тему нашої розмови. So until we meet again. Так, тоді до понеділка. Thank you. Мирних нам вихідних і до зустрічі. До понеділка, до зустрічі. Па-па.